talking to a real goat. வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். வெல்கம் பேக் டு சாவி ஹரியாஷன். மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜேம் பார்ட் 2 தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே நம்ம வந்துட்டு பார்ட் 1 பார்த்தாச்சு. அதோட வீடியோ லிங்க் வந்து நான் இந்த வீடியோ கீழே கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக பாருங்க பார்க்காதவங்க. வேற லெவலில் வந்துட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து நடந்து போச்சு. பட் 1ல் நம்ம பார்க்கும்போது கடைசியில் அப்படி தான் முடிச்சிருந்தாங்க. அந்த வீட்டில் வந்து ஆளே இல்லை மக்களே, ஓரெல்லாம் வந்து முடிச்சிருந்தாங்க. இந்த ஒருத்தர் வந்து மர்மமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தார் பாருங்க, அவர் தான் அந்த வீட்டோட ஓனரு. ஆனால் அந்த வீட்டில் அவர் இல்லவே இல்லை மக்களே, ரொம்ப நாள் அடைச்சி போட்டிருப்பாங்க பாருங்க. அந்த மாதிரி தான் இந்த வீடு இருந்துச்சு. கடைசியில் வந்து அப்படி காட்டியிருப்பாங்க. துபாய்க்காரரும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் ஒருத்தர் இருப்பார் பாருங்க, அவர் வந்துட்டு திருப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த துபாய்க்காரரோட அந்த பேக்கு வந்துட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது. அதில் தான் வந்துட்டு பாஸ்போர்ட் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்காரா, அதனால எடுக்கிறதுக்கு வந்திருப்பாரு. நிறைய வாட்டி அந்த கதவு வந்து தட்டியிருப்பாரு, ஆனால் ரெஸ்பானே இருக்காது. அந்த வீட்டிலேருந்து ஆள் வராது மக்களே. அதோட அந்த 2 பேரும் வந்துட்டு போயிடுவாங்க, நாளைக்கு பார்ப்போன்னு. அதோட தான் அங்கே முடிச்சிருப்பாங்க. அப்படியே ஜூம் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே காட்டுவாங்க பாருங்க, ஆளே இருக்காது. வேற லெவலில் வந்து முடிச்சிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கண்டிப்பாக பட்டு பார்க்கணும்னு வந்தாச்சு மக்களே. இந்த பட்டுவில் என்ன நடக்க போகுது தெரியல. 3 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரே ஃபேஸில் இருந்தாங்க. நானே பயந்துட்டேன் மக்களே, என்னடா இதுன்னு. ஒருத்தர் இருப்பாரு பாருங்க, ஒரு மர்மமா பேசிட்டு இருந்தாரு பாருங்க, அவரு தான் வந்துட்டு அந்த 2 பேர்த்தையும் இழுத்து அவரோட வீட்டுக்கு கொண்டு போனாங்க. ஏன் இவ்வளவு நேரம் நிக்கிறீங்க, எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போய் அங்க நிறைய பேசியிருப்பாங்க. ஒரு கட்டத்துல வந்துட்டு இந்த 2 பேரும் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போற டைம்ல பார்த்திருப்பீங்க, அங்க 3 பேர் இருந்திருப்பாங்க. அப்பா, அம்மா, பிள்ளை 3 பேரும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி சிரிச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப வந்துட்டு மர்மமா இருந்துச்சு. ஏன் 3 பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க, 3 பேரும் ஒரே மாதிரி சிரிக்கிறாங்க, இதை நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப மர்மமா இருந்துச்சு மக்களே. எதுனால அப்படி இருக்காங்க, இவங்க பேயா, அது கூட தெரியல. இந்த சீரிஸ் எடுத்தோட ஒரு மாதிரி கொண்டு போனாங்க, கடைசியில ஒரு மர்மமா முடிச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மக்களே. கதையெல்லாம் வேற லெவலே, செம்ம ஃபன்னாவும் இருந்துச்சு. துபாய்க்காரரோட ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க பாருங்க, அவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு வேற லெவலில் வந்துட்டு பேசியிருந்தாங்க ஃபன்னா. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு மக்களே. பார்ட் 1 பார்த்துருந்தோம் பாருங்க, அதுக்கு கீழே வந்து காமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னன்னா அந்த 3 பேரும் வந்துட்டு ஒரே கேரக்டரு. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கிருஷ்ணன் சந்திரன், நம்மளோட ப்ரோ தான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொன்னதுக்கு. எனக்கு அவர் பேர்லாம் தெரியாது மக்களே, காமெண்ட்ல வந்து சொன்னனால தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு. அந்த கேரக்டரை வந்து செம்மையா நடிச்சிருந்தாரு. அவரோட கேரக்டர் ரொம்ப மர்மமா இருக்கு. இந்த பார்ட் 2ல பார்க்கலாம் என்ன கதைன்னு. ரொம்ப நான் வெயிட் பண்றேன். நம்ம பார்த்துடலாம் மக்களே. ரொம்ப பேசியாச்சு, டக்குன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த ஜேம் பார்ட் 2 எப்படி இருக்க போகுது, என்ன இருக்க போகுது, அந்த பேக் எடுக்க போறாங்களா, அவரை காட்டுவாங்களா, எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு இந்த பார்ட் 2ல பார்த்துடலாம் மக்களே. உங்க கூட சேர்ந்து இந்த பார்ட் 2 பார்த்துடலாம். பார்க்குற மீனுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ஒன்றும் நிறைய வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வரப்போது. வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துடலாம். லெட்ஸ் அண்ட் கோ. പട്ടുവാനോട് எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க, ஒரே மாதிரி சிரிக்கிறாங்க. ஆளே இல்லை, என்னதான் நடக்க போகுது தெரியல. இந்த பட்டுல தூங்குறாரு. அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது தெரியல. கரிக்கு பிரசன்ட் ஜேம் டைட்டில் நல்லா வருது பாருங்க, அழகா இருக்கு பாருங்க. எஞ்சிட்டாரு. കബാബ് ടൊം ടൊം. ഈ മെസ്സേജ് 5 പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തില്ല. 5 വർഷത്തേക്ക് ബാഡില്ല. அவரோட பேசு எப்படி அவரோட பேச வந்துச்சு? എന്നിട്ട് അയാളോട് പോയി. ആ, എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നീ ഡ്രാക്കുളായിരുന്നു. കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കടാ. അതാണ് പോയി എടുക്കണംല. കിണി കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ, നീ ഇവിടെ വാ. പോട്ട് വാടാ. എന്നാ നിനക്കൊണ്ടെന്ന് മുട്ടായി റിമോട്ട് കാർ വെക്കാൻ ഞാൻ ചെറുക്കൻ എടുത്തു കൊടുത്തേ. അല്ലെ ഞാനും വരാം, നിനക്ക് കൊടുത്ത വഴി அது சொல்லிட்டோட வரேன்னா வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. இங்கே தான் ஆளே இல்லையே. എഴുതുമ്പോ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, അതോടെ എടുത്തോട്ട് വരട്ടെ. എന്റെ ഞാൻ എഴുതിയ കത്തില്ലേ, ബെല്ലടിയടാ. നിനക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോടാ? ഒന്നും കേൾക്കണല്ലോ. കറണ്ട് പോകും.
ഏട്ടാ ചേച്ചി കുഞ്ഞുഞ്ഞെ കുഞ്ഞുഞ്ഞ് அங்கே யாருமே இல்லையா എടാ സെക്യൂരിറ്റിനെ കടത്തി വിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചെറുക്കനെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നീ വെച്ചേക്കാ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പോയി ചോദിച്ചാലോ ஒரு செக்யூரிட்டி கிட்ட போகிறாங்க இங்கே என்ன நடக்குது இல்லை പാപ്പാ ചേട്ടാ சேட்டா ചേട്ടാ ഈ 6 ചേട്ടാ ഇവിടെ 6 അല്ല അതിന് നിങ്ങളാരാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നേട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി அவருக்கு தெரியல അറിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ അറിയാനാ ഇന്നലെ കിടന്ന് എന്തോ ഉറക്കമായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ കുറുക്കമ്പലി കേട്ടോണ്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നത് സാറേ എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല സാറേ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തും വണ്ടി ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ആ ശരി ശരി വിളിക്കാം ഇതല്ല രാവിലെ തന്നെ കലിപ്പിനാണല്ല എടാ ജോലി കണ്ട് പോകുന്ന മട്ടാടാ അയ്യോ അതെന്തു പറ്റി രാവിലെ തന്നെ ആ മാരേജ് വിളിച്ച് കൊണയോട് കൊണയായിരുന്നേ രണ്ടിലും എന്നാലും തീരുമാനമോ ആ എടാ നമുക്കേ വൈകുന്നേരം സംസാരിക്കാം ഏട്ടാ എന്നാലൊരു സാമാന്യം മര്യാദ ഇല്ലേ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ രജിസ്റ്ററിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല அவர் தான் எழுதிட்டு தானே போனார் ആ 6 ചേട്ടൻ എന്തേ 6 ആര് அங்கே தான் ஆளே இல்லையா அதே தான் கேட்குறேன் 6 யார் இருக்கா ഇവിടുത്തെ ഏതോ തെണ്ടിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വലിഞ്ഞേറി വന്നേക്കണാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി அவரோட ஃப்ளாட்டுக்கு എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നപ്പോ കുറച്ച് നൈറ്റ് ആയി പോയി അതാ വെച്ച് അത് കൊള്ളാം ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഒന്നും വരൂല ഒച്ചപ്പാടും ബേളൊന്നും ഉണ്ടാക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും വലിച്ചേറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കണാ അല്ല ഏട്ടാ എന്നാലും ഈ 6 പുള്ളി അവിടെ പോയി அதே தான் கேட்குறேன் 6 ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ചേച്ചി ഒരു മോനും ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറ്റി വെള്ളം വെക്കത്താൻ സാൽക്കരിച്ച ആ അങ്ങനെ കേറിയപ്പോ അവന്റെ ബാഗ് അവിടെ വെച്ച് മറന്നുപോയി അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ 6 ചേട്ടൻ ചേച്ചിയൊക്കെ കാനഡയ്ക്ക് പോയല്ല കാനഡയ്ക്ക് പോയാ ഇത്ര പെട്ടെന്നാ വെറുതെ അല്ല നമ്മള് അവരൊക്കെ കാനഡയ്ക്ക് പോയിട്ട് 3-4 മാസമായി வா அவர் நினச்சிட்டு நேற்று தான் போயிருக்காருன்னு பார்த்தா 4 மாதத்துக்கு முன்னைக்கு കള്ളന്മാരാ താക്കോല് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ മറിയ தோ வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க കണ്ട മൊത്തം പൊടി പിടിച്ച് നാശമായി കിടക്കുന്നു எப்படி இருக்கு வீடு കരണ്ട് ஆனால் நேற்று பார்க்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க മനുഷ്യനെ രാവിലെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് சுத்தமாக இருந்துச்சு இப்போ பாருங்க பயப்படுறாரு இவரு എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ ഞാൻ ചത്തൊന്നും കിടക്കില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇവന്മാരൊന്ന് വിളിച്ചെണീപ്പിച്ചിട്ട് മേളിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇവിടെ അതാണ് ഈ ബാച്ചിലേഴ്സിന് കൊടുക്കാത്തത് ശല്യമാണ് ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് അല്ല ചേട്ടാ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഏട്ടാ വന്നത് എൻ്റെ പൊട്ടൻ ചെറുക്ക ഇവിടുത്തെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉൾവശം ഒരു இவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் என்னடா இது பாருங்க எப்படி இருக்கிறாரு பாருங்க ഇറങ്ങി അങ്ങട് വെറുതെ மிரட்டுறாரு இவரு. രാവിലെ அவர் அங்கேயே தான் நிற்கிறாரு ஓ அது நல்லா இருந்துச்சு டக்குன்னு இந்த சீனுக்கு வந்தது താൻ എൻ്റെ അപ്പനെ വിളിക്കണ അതെ ഞാനിപ്പോ വെറുതെ നടക്കുമൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ACCയുടെ കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ എടാ എൻട്രിക്കീസ് ആപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കോഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് ACC അവരുടെ പുതിയ കോഴ്സാടോ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ലോകം മൊത്തം നല്ല ജോലി സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ ACCയിൽ നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ടീച്ചർമാരാ താൻ ഈ PWC എന്ന് കേട്ടണ്ട ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായി കണ്ടാൽ മതി ഓ എടോ 2 മാസം മുമ്പ് നീ എൻ്റെ കൂടെ പാടത്ത് മീൻ പിടിച്ച് നടന്നിരുന്നതല്ലേ എങ്ങനെയോ കാല് തെറ്റി IT കമ്പനിയിൽ വീണ് അതിൻ്റെ അഹങ്കാരമല്ലേ നീ കാണിക്കണത് നീയേ ആദ്യം ആ കോഴ്സ് ഒന്ന് തീർക്ക് എന്നിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആ തീർക്കൂട്ടോ ഞാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ അവിടെ കണ്ടത് ഒരു കള്ളൻ ഫാമിലി പക്ഷെ ലോജിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രേതമാകാനാ സാധ്യത ആ ബെസ്റ്റ് അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കുറവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഏത് കള്ളന്മാരാണ് ഈ പന്ന ഫ്ലാറ്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് പോകാൻ നേരത്തെ അതേ പൊടിയും മാറായാലും വാരിയിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റിയുള്ള കള്ളന്മാരാ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ അപ്പൊ പ്രേതം തന്നെ സത്യം പറയടാ ஆமாம் உண்மை தான் கரெக்டு தான் சார் രണ്ട് പേരതോ വീട്ടിൽ കയറിയതല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കുപ്പി സീല് പൊട്ടിക്കാൻ എൻ്റെ ബാഗിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഉണങ്ങാം പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ ദേ ഇവന്റെ വേഷം കിട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന അയാൾ കിടന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ നിന്റെ മോന്തയിൽ അയാളുടെ മൂഞ്ചി കണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ചെന്ന് എടാ നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയണത് ഫുഡ് വന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വരാം ഇതെന്തോടെ ഞാൻ മാത്രം പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്ന പ്രാന്തര എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയി വെള്ളം കുടിച്ച് നമ്മുടെ തോന്നലാന്ന് മിക്കവാറും ആ കാറിൽ തന്നെ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവൂടാ അതെ அவரோட மூஞ்சி ആരാ இவங்களை எல்லாத்தையும் சுற்றி தான் அவரோட ஃபேஸ் இருக்கு பாருங்க അതെ അവൻ പറഞ്ഞ നേരാണ്ടാ പുള്ളി ഇപ്പൊ വന്നായിരുന്നു ആര് പ്രേതം പുള്ളി
ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി. നമുക്കൊരു കണിയാനെ പോയി കണ്ടാലോ? കണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയണത്? കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസം ഞാനിവിടെ താമസിക്കണം. ഇന്നേ വരെ എനിക്കൊരു പ്രേതം കൊണ്ടുവന്ന് ചോറ് തന്നിട്ടില്ല, കൂടെ കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ടുമില്ല. എനിക്കൊക്കെ കഞ്ഞിയും മരുന്നൊന്ന് കിടത്തി ഉറക്കുന്നത് അംഗനവാടിയാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ താമസിച്ചവർക്ക് പാപ്പ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ അല്ലാണ്ടാരാണ് ഈ മെട്രോന്റെ ചോട്ടിൽ ഇവനെ പോലത്തെ ഒരു കോന്തം ബാച്ചിൽ നിന്ന് റൂം കൊടുക്കണത്? ഡാ നീ ഒരു മണ്ടനായറ നിന്നെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചതാടാ. നീ മുന്നേ താമസിച്ചവരൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചേ. എന്റെ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല. എന്നാ അപ്പൊ എന്റെ ഓണറിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചൂടെ? ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. ആ വിനീതേട്ടാ, എടോ താൻ ആ റെന്റ് ഇടാത്തപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലേട്ടാ അവരെ സംശയം ചോദിക്കാനായിരുന്നേ. സംശയം തീർക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ചാറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കോ? പറ. അല്ലേട്ടാ, നമ്മുടെ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രേത ശല്യം എന്നാ വല്ലതും ചേട്ടൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നാ? പ്രേതമാ? അതൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാർ തന്നെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടാക്കണല്ലേ. താനൊരു വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് എനിക്ക് തന്നത്. ആ പിന്നെ ഈ പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ചില അലവരാതികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാക്കിയ കേട്ടോ. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ നാട്ടുകാർ തന്നെ. ചേട്ടാ, ഈ നാട്ടുകാര് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നാണ് പറയണത്? ഇത്രയും നാൾ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് എനിക്കോ അവിടെയുള്ള റെസിഡൻസിനോ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓപ്പോസിറ്റ് വീട്ടിലെ പാർട്ടിയുടെ പിള്ളേര് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ പ്രേതമെന്നോ പിശാചെന്നൊക്കെ ചുമ്മാ കഥയിറക്കി. അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഹലോ ചേട്ടാ, എന്റെ പേര് ഫഹദ്. വരുണിന്റെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നേ കേട്ടോ. ആ ഗോസ്റ്റാ? എടാ ചുമ്മാതല്ലടാ നാട്ടുകാരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. யாரா இப்போ ചേട്ടാ? ചേട്ടാ, ഞാൻ വരുണിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ. അല്ല, ഈ നാട്ടുകാരെന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? എന്റെ പൊന്നും കോസ്റ്റ്യൂമോനെ, ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ട കഥയൊന്നും ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാറില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ആം ആൻ ഏത്തിസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫാന്റസി കഥ കേട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള പാർട്ടിയോട് ചോദിക്കുക. അവരൊരു ചങ്ങനത്തിനും കത്തിച്ച് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. ചേട്ടൻ അറിയാവുന്ന കഥ എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പിന്നെന്താ മോനെ, അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ എണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കന്നന്തരം കാണിക്കാൻ നോക്കിയെന്ന്. എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഒരുത്തനെയും ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല, എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന്? നിനക്കൊക്കെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാ, ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തരാം. அவர்தான் பேசுறாரு. ചേട്ടാ, മോനുള്ള പേനയും മുട്ടായും ഒക്കെ അങ്ങ് എത്തിച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ. ഓക്കെ, என்னடா நடக்குது? നമുക്ക് ആ പാർട്ടിയെ കാണാൻ പോയാലോ? திடீர்னு அவரோட வாய்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. சிரிச்சாரு பாருங்க, பயம் கொடுத்தி விட்டாங்க. என்னதான் நடக்குது தெரியல. இதோட കുറച്ച് തന്നെ ACC-നെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞേ. നീ രക്ഷപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ച? അതാണ് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം. ആദ്യം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക്. ഹായ് പാർട്ടി. பாட்டி பாட்டி நீங்க யாரு? எனக்கு என்ன வேணும்? ഇത് സൊല്ലിയാകണോ ഇങ്ക എവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ നീ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. പാർട്ടി ഞാനാ വരുൺ. ஆ கண்ணா நீயா? உள்ள வா. உள்ளவா? கண்ணா காஃபி எடுக்கட்டுமா? മധുരം കൂട്ടി ഒരു സ്ട്രോങ് കോഫി എടുത്തോ. ഒന്നും വേണ്ട പാർട്ടി. ഞങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ. ഇന്നലെ പോലെ ഇവരെന്തോ കണ്ട് പേടിക്കണം. അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. இவர் உங்களோட கெஸ்டா? ആമാ. வரணுங்க வாடா. தாத்தா மறுபடியும் கீழே போச்சு. வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. தாத்தா கீழே விழுந்துட்டாரா? இவங்க 2 பேரும் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. ഈ ACC +2 കഴിഞ്ഞവർക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ BCom കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ACC ചെയ്യാം. BCom കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു 4-5 പേപ്പർ പിന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ട. പേടിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കാണിക്കണം മനസ്സുണ്ടല്ല. നീ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത്? ദേവം കണ്ട ലുലുമോളായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രേതപക്ഷിയൊന്നും വരുത്തിട്ട്. திடீர்னு அவரோட பேசு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ராக்கெட் மாதிரி ஓடி போச்சு. என்ன பைத்தியமா? ഇതാണ് പാർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അമ്മരെന്തോ കണ്ട് പേടിക്കുന്നുണ്ട്. ஓ அப்படியா? அவர் இந்த செக்யூரிட்டி பே தான் பார்த்திருக்கோம். സെക്യൂരിറ്റി പേ? செக்யூரிட்டி போஸ்டா? தெரிச்சு ஓடுறானுங்க கீழே. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு செக்யூரிட்டி இருந்தாரு. ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ പുഴുങ്ങിയ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും അല്ലേ. ജിലേബി പോലെ നല്ല ജില്ലിരിക്കും. அந்த செக்யூரிட்டி അറിയാതെ ഒരു ഈച്ചയും പൂച്ചയും പോലും ഇങ്ങാട് വരമാട്ടെ. പക്ഷെ ഒരു നാൾ ഒരു തേനീച്ച കയറി. ആ തേനീച്ച വെറുതെ വിടുമാ அந்த ஆள்? விடமாட்டே. ആ ഈച്ചയെ പിടിக்கிறதுக்கு വെറുത്തരമാ നടന്നേ. നടന്ന് നടന്ന് മാടി വരെ എത്തി. മാടിയാ? ആ ടെറസ് ടെറസ്. ഈച്ച മാടിന്ന് ശീഘ്രം കുതിച്ചാச்சு. இந்த ஆளு பின்னாடி குதிச்சாச்சு. എന്നിട്ടെന്താ? ഈച്ച പറന്നു പോച്ചു. அந்த ஆளு താഴെ വീണ് ഇറന്നു പോച്ചു. ஓ இப்படிதான் செத்துருக்காரு அவரு. ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൂരാ ജോഗിങ് பண்ணிட்டே இருக்கு. പുറത്തു നിങ്ക വന്ന് പ്രശ്നം പണ്ടുന്നവർക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ പാക്ക முடியும். അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പാർട്ടിക്ക് തമിഴ് അത്ര വശമില്ലല്ലേ?
കണ്ണാ പുരുഷൻ വന്ന് കോയമ്പത്തൂരുകാരൻ അതാ ഈ ലാക്കൽ മലയാളീസ് എല്ലാം എന്നെ പാട്ടി പാട്ടി എന്ന് കൂപ്പിടുന്നേ ഞാൻ കൊല്ലത്തുള്ളതാ മോനെ വേറെ മാതിരി ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ പാട്ടി? മോനെ എന്നെ കാണാൻ എൻ്റെ ആങ്ങളെയും ഫാമിലിയും പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ 2 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവർ ഈ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് ടെറസിൽ കയറി. അന്നേരം വേണ്ടടാ ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രേതം ആ പിള്ളേരെ അവിടെ എല്ലാം ഇട്ട് ഓടിച്ചെടുത്ത് ആടോടി അടിക്കാൻ നോക്കി. എന്നിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ജീവൻ കൊണ്ട് വാങ്ങി നാട് വിട്ട്. நீங்க ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. இங்க வருங்க. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ മോന്റെ കൂട്ടുകാർ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஓடி ஓடி எங்கே வந்துட்டாங்க? இன்னும் ஒரே இடத்துல ஓடுற மாதிரி இருக்கு. இப்போதான் நானே பார்த்தேன். இது பாருங்க, ஓடி ஓடி ஒரே இடத்துல ஓடுற மாதிரி இருக்கு. வா, അങ്ങനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നാടി ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രേതം ജോഗിങ് പണിയിട്ടേ. നമ്മൾ ഈ ഇറങ്ങിയ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ വീണ്ടും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രേതത്തിന്റെ ലൂപ്പില. வந்துட்டான். வா, இங்க இங்க இங்க. இவங்களை விட மாட்டாரு அவரு. செக்யூரிட்டி, கோஸ்ட் செக்யூரிட்டி. அது திறக்க போகுது. Wow!